ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವ ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ. அதனால தான் நம்ம பாஸ்டர் கொடுக்கவே மாட்டார் பிரேக். ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಇದು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎವಾಂಜಲಿಸಮಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಾಜುಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಸಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯೋವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ. KGF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, DC ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಚಪಾಲ್ ಹೊಡೀರಿ. ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು, ಅವರೇ ట్రాక్. రోజన్ ఇది కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టు, దాన్ని ఇచ్చిపెట్టు. అవన్నీ పాటలు ఎన్ని ఎత్తద్దు, అన్ని వాక్యం రా, ఇది సౌండ్ పెట్టు. ఇది ఇహలోక ఆశలతో అందుదానైనది, నీ సన్నిధి విడచి నీకు దూరమైనది. ఇహలోక ఆశలతో అందురానైతిని, నీ సన్నిధి విడచి నీకు దూరమైనది. చల్లని స్వరముతో నన్ను నీవు పిలచి, చల్లని స్వరముతో నన్ను నీవు పిలచి, నీలో నన్ను నిలిపిన నీ ప్రేమ మధురం, నీలో నన్ను నిలిపే నీ ప్రేమ మధురం. ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ, ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ, మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ, మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ. ఆమేన్. Yep, last session we are, yep,
Did you all submit your assignment reflection paper, like you have completed reading, the book of Timothy and Titus? Have you turned it in the paper? You can turn it in now if you have written it down. How many of you have not completed, or how many of you have completed? If you are not completed, you can complete it. The plain sheet is available. ಯಾರಾದರೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Already? Okay, then it will be with yeah. Thank you. Those of you who have submitted, please raise your hand. ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಎತ್ತರಿ. Okay, many of you have submitted. Okay, put your hands down. What about others who haven't done it? Can you raise your hand? ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೇ ಇರೋರು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಕೈ? ಕೊಡದೇ ಇರೋರು ಒಬ್ಬರೇ Those who did not write it. ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು Okay, you can write it now and submit. Just write it quickly. ಇದನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Right now you write it and submit it. Just write, I have completed reading 1 Timothy, 2 Timothy, Titus. And just write it your name and write my name and just submit it now, right now. Everyone, those who didn't do it, let's complete it. Everyone should do this. This is part of your assignment. You are getting 20%, 20 mark for this one. Because you are reading the books. Everybody. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ Just one paper I can take. One ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. So, healthy church would teach the young women also. We are not leaving any category. Older men, older women, and young women now. Yeah, young women. 4 and 5 says that, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. 4 and 5. Young women, yes. 2. Two, 4 and 5. ಅವರು ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಷಣೆ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು, ದಮೆಯುಳ್ಳವರು, ಪತಿವೃತೆಯರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸುಶೀಲೆಯರು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಅಧೀನರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೋಧಿಸು. You know the outline now in your mind. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ. First, teach the older men. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೀನು ಬೋಧಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. Second, teach the older women. Did everybody submit? Please come and submit it now. Don't come in between and submit. We have just limited time, and the last outline, Pastor, once. What is the outline? Please ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. Older men, teach older men. ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನೀನು ಕಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. Teach older women. ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು. And the third one is teach young men. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. So we are moving, no talking, just we keep moving. Okay, keep moving now. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಂಗೆ. Yeah, just read verse 4 and 5, Pastor. You read it. 4-5ನೇ ವಚನ ಓದ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಷಣೆ ಆಗಂತೆ ನೀವು ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ದಮೆಯುಳ್ಳವರು, ಪತಿವೃತ್ತೆಯರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು,
ಸುಶೀಲಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಅಧೀನರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೋಧಿಸು. So you have young women in the church, right? ಆ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. So here specifically talking to the young women also has the idea of married young women. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So talking to the wives. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ. It is God's plan that young women marry. Young men also marry. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೌವನಸ್ಥರು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Rosalind, like older men also marry. Not that way. It's God's will, right? Yeah. 1 Corinthians 7, you find that, the marriage is honorable, right? And Hebrew says honorable. ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಅದು ಏನು ಗೌರವವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Do you believe that not marrying is also God's will? ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ? No, not God's will. Okay. Being single is not good. Good, right? Yeah. Paul said you can be like me and be single. ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. There is gift of singleness. ಅದು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಬಹುಮಾನ ಅಂತೆ, ಉಡುಗೊರೆ. Bachelors can do a lot of ministry. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ, ಅನೇಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. There is gift called gift of celibacy. Gift of celibacy means being single, singleness. ಆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ. For the kingdom's sake, you can be, a bachelor or a spinster. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರಬಹುದು. But Paul says that you need to have that gift. ಆದರೆ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. How do you know that you have a gift? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? You are not interested in marriage at all. ನೀವು ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದೇ ವರ. You are interested in only the ministry. ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. But if you are also interested in marriage, then you have to, you don't have the gift. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Paul is not trying to say that marrying is not right, but being single is, very useful for ministry. He's not trying to say that, but he's saying that if you have a gift from the Lord to be used of the Lord more, some people have that gift and we should understand it. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೌಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ವರ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. But here the young women who are married and who are having children, they should be taught how they ought to behave. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪೌಲ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿ. So there you find some of the principles given here. That is the one you find young women are to love their husbands. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಗಂಡರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. It is a virtue to love their husbands. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. They love everybody. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But they have a special love for their husbands. ಆದರೆ ಅವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. So that is what God wants. ಅದು ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. So they have to love their own husbands, not loving, other people, other husbands, other people like their husband. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಇತರ ಗಂಡನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. So maybe there were, people, and we see today in the world that they don't love their husbands as much they love other people. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇತರರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. If you don't really obey God and you don't understand what God expects of you, then they can substitute that love for their husbands to loving parents or loving children or loving others. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ. And women cannot say that, oh, I am loving my church members more than my husband. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಾನು ಸಭೆಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತಲೂ ಸಭೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಹುದು. You have to love your church members, you need to love the believers, you need to love your spiritual children, but
Your love for your husband is the top priority. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. Next to the love of God is the love for your partner. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು. And the second thing you find that young women who are mothers are to be encouraged to love their children. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Just don't say that I only love my children, I don't love my husband. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. First priority to the husband, then they also love their children. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಗಂಡನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. And the third thing instruction is married young women are to be sensible. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ Sensible. ಯೌವನಸ್ಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರು ಸುಶೀಲಿಯರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, that's they need to have that quality, just like the elders, like the older people, older men is expected in 2:2 and all, the same kind of quality of judgment, sensible and able to make right judgments. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೌವನಸ್ಥ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಇವರು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವರು ಸುಶೀಲೆಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. And also they need to be pure, they need to have the moral purity. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. In this context is that they need to be sexually pure and they need to be maritally faithful. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. And they are also good workers at home. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Then you find the sixth thing, you find that they need to be kind. ಅವರು ಬಹಳ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. They are gentle, considerate. ಅವರು ಸುಶೀಲಿಯರು, ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. To be kind, the young women will be kind. That is the character of God, God-like character, to be kind and humble. ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು, ದಯೆಯುಳ್ಳವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. And also you find that they need to be subject to their own husbands. We have looked at young women are to be subject to their own husbands. It's I think repeated, right? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಅವರು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Loving, before we looked at loving the husbands, now here is subjecting to the husbands also. ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧೀನರಾಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. So you find all these qualities that are expected of the young women. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಾಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. And the 6 to 8 you find how the young men should behave. ಹಾಗಾಗಿ 6ನೇ ವಚನದಿಂದ 8ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಪುರುಷನು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Likewise urge the younger men to be self-controlled, show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥ ಪುರುಷನು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗೌರವನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Self control is very important for the young people. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಶಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Young people, they think that nobody can control me. ಈ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Self control is also you find the fruit of the spirit, right? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. So you are able to get very angry, you are like having a short temper, but you are coming under the spirit's control to control yourself. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಹುಡುಗರು, ಆದರೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. If you have less self control, what do you need to do? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? First of all, you need to know that self control is the fruit of the spirit. ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We need to know that not being self controlled is a sin. ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪಾಪ ಆಗ್ತದೆ.
God wants me to be under control. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And when I lose my control, I can do sin, and it can bring displeasure to God and the ministry. ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ತಪ್ಪುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. And it is not a good work to be out of control. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. So that is also a matter of patience. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Sometimes people say that I am so much having lot of patience in ministry but no patience at home. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In ministry, people whatever they are saying, we are so self-control, but when it comes to home, when people say, we don't have that much self-control. ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Because we spend more time at home. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೀತೇವೆ. And our people at our home, they know our character better than other people. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಿಂತ ಹೊರಗಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. If you are having a problem with self-control, what you need to do, you need to pray. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Ask the Holy Spirit to help you have self-control. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And it says that in teaching and integrity and dignity, model good works. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Young men are expected to demonstrate good works and being under control, that self-control becomes a characteristic. ಯೌವನಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. So one of the things that you have to teach and your church to be healthy, young men need to have the character of self-control. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, I think we have gone from the young women actually, right? Young women and also young men young men we touched now 6 to 8. Now the last one you find, the fifth one. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತೆ ಯೌವನಸ್ಥರ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ the fifth one is a healthy church would teach the slaves how they should behave. ಐದನೇ ಅಂಶವಾಗಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆ ದಾಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Bond servants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. 9 and 10. 9-10 ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಾಸರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಎದುರು ಮಾತನಾಡದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕದ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರಾ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೆಸರು ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸು. So the qualities expected of servants, like everybody, we are servants of Christ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And we also have some masters that God has put in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Some mentors, some leaders that God has put in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರ್ತಾನೆ. We need to know that we are the bond servants and that we are responsible people, we are accountable people. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We look at this classroom session that there is a teacher that is teaching and we are submitting to the teacher because we are submitting to God. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೋಧಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. As pastors, when you submit to your teachers who are teaching you, your people, your believers, when you teach, they will also submit to you. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. We see a kind of submission here between the master and the slave, like it is talking about the accountability and also the submission that we need to have. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಾಸನು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. But you can ask and you can get a reason for that, with the spirit of humility you can ask and get a reason of that. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. And when we have that submissive mind, we are having the spirit of God working in us, that we have the patience and we have the submission that we want to submit to them. ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅಧೀನರಾಗುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಬಹುದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And that is what they find well pleasing, not argumentative. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರಬೇಕು. Yeah, we are not trying to respond to them and react to them in an ungodly way. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮಾತನಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. We have to control our words, that what words we are going to use when we are trying to respond to them, when we are going to react to them. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು. Showing all good faith. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. So in our dealings with our superiors, that's what we need to have. We should not be argumentative, but we should have the good discussion that we can have. We can question them in a godly way and showing the good faith. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾನೆ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಜಮಾನಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸರಳ. ಈ ಯಾವ್ದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸರಳ. ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಭೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಾಸರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ದಾಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸರ್ವೆಂಟ್. And your boss is not perfect. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. He is also under the attack of the Satan, attack of the devil. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅವರು. As you are also under the constant attack of the evil and the wicked one. ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದುಷ್ಟನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. In order to filter our mind through all those attacks of the devil, we need the grace of God, and we need to pray, and we need to take time. You can say, I need some more time to answer this question to you. I need some more time. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾವು ಆ ಸೈತಾನನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಗೊಳಗಾದಾಗ, ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. You don't have to hastily answer every question. You don't have to immediately answer every question. You can say that I will answer to you tomorrow. Is that okay? ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳದೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. You will confront a lot of issues in your church which you have never confronted, and you will say that I need some more time to answer this. I will answer to you maybe next week, or sometime I need to pray. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So we need to teach everybody, and everybody will have questions, and you need to give them answers from the Bible, and you need time. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಬೈಬಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೀತನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀತನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. Praying for the pastor, praying for all the believers. Yeah, prayer. She has prayer. She is also going to teach the women. She has the teaching the women. So prayer, teaching, and counseling, and a lot of work that she can do, visiting the sick and so many things, and coordinating with the women and having women's meeting, conducting women's meeting, women's training, and all lot of things. Yes. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ಟ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪಾತ್ರ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೂಟಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರೋದೆ, ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. Pastor's wife is actively involved in the ministry. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. So she will know what is going on in the ministry. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So that she can give her right hand of support to her husband in the ministry. ಆಗ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. Then the ministry will flourish. ಆಗ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ. They are laboring together and laboring in prayer, laboring in preaching together, in the sense when husband is preaching, she is praying for his preaching, and she is looking that how, if there are things that has to be addressed, she will be able to understand, discern. She is having good judgment. If I looked at that sound judgment, she will be able to see things that are going wrong in some areas that pastor doesn't notice. She will get to notice. So two people are watching over the church. They are the supervisors, or I would say overseers of the church. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬರು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Their ideas, should be taken, into consideration. We cannot just suppress their ideas. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾವು ಒತ್ತಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. The indwelling of the Spirit is how much is in the pastor, the same amount of Spirit's indwelling is in the pastor's wife also. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ತಾರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ರಮ್ಮ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. We all have the indwelling of the Spirit in the same way. It is not that in some person it is less, another person is more, but the presence of the Holy Spirit in us, all of us, it is equally, the same way, the same, Spirit is indwelling in us. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. Church has more women than men. More women and less men, church. Yeah. We have to encourage the women's ministry. We have to encourage them, yes. Oh, okay. Yeah. Pastor should always have his wife as keeping him accountable, so that he is also falsely he can be accused. So maybe the accusation can come against the pastor because he is traveling alone, and he is being alone. It is not the right thing to do. So in his ministry, he is going house visitation. He should not go alone. He should go with another person. If wife is not there, go with another person. That's very important. ಯಾರು? ಹೇಳಿ. ಶ್ಯಾಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Pastors are always under the scanner, that people are looking at them and they want to see whether the pastor is faithful or not. Yes, definitely. ಸೇವಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. That's where in your church you need to be faithful, that people should see you are faithful, you are Bible, obedient to the Bible, you are following the Bible. When you once set the precedence, then they know that this pastor, we cannot just fiddle with this pastor. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾವು ಸೇವಕರಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ
ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು. Can he, that believer can move from that church to another church? Yeah, if the person is trying to check pastor and see faithfulness, and he's trying to meddle with pastor like that, so he is moving to another church because he is thinking that this church is not good. Is he thinking that this church is not good? ಆ ಚರ್ಚ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಚರ್ಚ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Why should he go to another church? Because the same God, same Holy Spirit in another church also. ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಅದೇ ದೇವರು, ಅದೇ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಂತಾರೆ. No church is perfect. ಯಾವ ಸಭೆ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. Okay, yeah, that is what today happens. People are church hoppers. They hop from one church to another church thinking that they will be satisfied. Yeah. They are thinking that way. That's what people think. ಜನ ಏನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But there is no perfect church. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಭೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. One pastor said, you don't go to look for a perfect church, and even if you find a perfect church, you don't join because you will make it imperfect. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಸಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ. Because you will make it imperfect. Everybody. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಂತ. So I would say that you need to be staying in your church and try to revive the church, and what are the things that are wrong, pray for the church, try to see things are moving in the right direction. Pray for your pastor and help your pastor, and God will help the church to grow. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಆ ಸೇವೆ ಸರಿ ಕಾಣದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. And you are saying that I understand sometimes maybe people are moving because you say this church is not a healthy church, so I am moving to another healthy church. ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So as a pastor, it is our responsibility to make our church healthy, that our people do not lack any spiritual resources. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ, ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಅದು ಸಮೃದ್ಧವುಳ್ಳ ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಭಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. You need to teach your church, and you should be equipped to teach your people. That's why we have this training, and if you don't join the training, then you are not getting trained. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. So you need to be healthy that you can lead a healthy church. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ 7 ವರ್ಷ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. People think that I finished my graduation and closed the Bible forever. Now I don't need anything. I studied all 10 doctrines. ನಾನು ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Pastor is a daily student of the word of God till he dies. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅವನು ಸಾಯುವ ತನಕ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. There are new things that you learn every day, and you never complete learning this book, and you never complete it. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವುದನ್ನ ಮುಗಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You need daily dependence upon Holy Spirit who gave the word to you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So you need to first feed yourself so that you can feed your people. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉಣ್ಣ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ. That's why 1 Peter 2:2 says, desire the sincere milk of the word of God, just like a babe, as a newborn babe desire the sincere milk of the word of God, so that you may grow thereby.
ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿರಿ, ನಂತರ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The child needs the milk. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು. The newborn baby needs the milk. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು. As you grow up, you change the milk into food. ಹಾಗೆ Food ನೀವು diet. ಮಗು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊಟವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. And you will grow up and you need meat. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಊಟ ಬೇಕು. But for Paul says to them, the writer of Hebrews says to the Hebrew Christians that, oh, now you are grown up, but still I need to feed you with milk. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಬೆಳೆದವರಾಗಿದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. You supposed to be teachers by now, but you are still, I need to teach you the elemental principle of the word of God. Is the elementary principles. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧಕರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So as a pastor, you are growing every day in the word of God, and you are training, you are preparing one message with 20 hours, 30 hours is not sufficient. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ದಿನಾಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ 20 ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲದು. You are meditating upon the word of God, that you are learning and you are getting well versed with the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. You are joining all the training and you are trying to get all the degrees, all the certificates. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. You want to be a true soldier of Jesus Christ, that your people see that you are equipped in every good work, that they do not want to leave your church. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. You need to feed them the strong diet of the word of God, that they will see, oh, my pastor is teaching good, is teaching the word of God to me, and the word of God will lead them. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. It is not about our strategies, that we know, but the strategies with the scriptures going to make good effect. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. If our believer is hopping from our church to another church, I would say that it is some way, we are the problem. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. We need to be healthy church, that our people can stay healthy. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. So you need to work behind the word, labor behind the word. You are working 30 hours in a week, with the word. You are preparing, and people will say, oh, what pastor does only read the Bible. Yes, that is his job. He's working on the Bible. You are at home a whole day, you are going to spend 3-4 hours or 5 hours with the word. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಂಥದ್ದೇ. 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಓದಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. One person told me that, oh, why you need all this training, why people need to attend all training, why people need you, when you touch people should fall down. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ತರಬೇತಿ, ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಒಬ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. I said that people fall down, and what will happen after falling down? ಜನರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? Falling down is not salvation. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ. Falling down doesn't give them degree also. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. People have all extra biblical practices. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು. We need to know the word of God as pastors, so that we can keep our flocks nourished in the word. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. You yourself need to be nutritioned and nourished, that you can nourish your people. If you are malnutritioned, your people are going to be malnutritioned. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವವುಳ್ಳ, ಅಂದ್ರೆ ಬಲವುಳ್ಳ, ಗುಣಾಂಶಗಳುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪೋಷಕರು ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ.
You should think about the passage that you read and what that passage is really mean and what is the Holy Spirit trying to say to me and to my church and my congregation. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಓದಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಓದಿರಿ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. Pastor preaches the word, the sound, the doctrine. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. And you are teaching continuously the sound doctrine, and if people are leaving, then you are not in control of that. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವರು. But you need to pray for them. You need to ask them to stay at the church. You need to ask different leaders to come and talk to that person. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಸಬಹುದು. Okay, any other question? Time up. Already time, Pastor? ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ வந்துட்டு ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಬೀಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೀಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೀ ತಗೋಬೇಕು. ಟೀ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬೀಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೀಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ